श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद त्रिंशोऽध्याय देवहूतिरुवाच हेमन्ते पुत्र वाक्य शुणी आनंदे कंधर्म घरणी चरणे पुणा पुणा पड़ी कपाळे बेनी कर जोड़ी भो प्रभु कर मोते त्राही कहई विष्णु मुख चाही विष्णुर नाभि पद्म मूले ब्रह्मा उपूजी महाजळे प्रजा सजिला अवधाने साधिला जर पाद ध्याने से हरि नाम ए संसारे जेबा शुणन्ति निरंतरे मुखे बंदन्ति निरवधि तरन्ति अज्ञान जलधि सुजने दुर्जन विचार जहि चंडाल दुराचार तार वदन कृष्ण बाणी कन्ने शुणन्ति जेते प्राणी स्वभावे अज्ञान विध्वंसे अन्ते से कैवल्ये मिसे श्री भगवान उवाच कहन्ति प्रभु भगवान भो मात हुआ सावधान जे काल पुरुष पुराण से प्रभु अति बलदान जे काल पुरुष पुराण से प्रभु अति बलवान से काल पराक्रम जेते मु कहि पारिबई केते ए जेते जीव लोक छन्ति ता गति केहि न जानन्ति से काल कल्मष नाशई एणु ता गति के जनई हे चराचर देह धरी स्थूल सूक्ष्म आदि करी सकल करई भक्षण क्षुधार्ते जेसने कृपणा जेन्हे समीर बलियार जे मोते करई बिहार से घनता गति न जाने तेसने होई देवगणे कालर गति न जानन्ति से काल बसे भ्रम थान्ति ए जीव सुख भोग पाई अर्थ उपार्जने भ्रमई विविध दुखेता संजयी सेता अर्थ काल हरई त्रिलोके सुख जहा पाई से अर्थ काल विनाशई से काल बसे बलियार कि जानी पारे गति तार सूक्ष्म स्वरूपे विहरई मन वचने भेद नहीं कृषक जन प्राय होई से अर्थे काल विनाशई से काल मुखे जीव रही नाना विवादे हिंसा बही करन्ति नाना छंद माया हृदय न अवश्य जीवे दया निर्दय भावी मृढ़ अपने कालगरा से पुण्यहीने ताहार नाही पक्षापक्ष सकल करई सुरक्ष ए जीव अति मतिहीन अर्थ संचय प्रतिदिन जे अर्थे मृत्यु उपगत न जाने मृढ़ पंडित अनित्य देह न बुझई व्यापार करे दुख सही गृह कलत्र धन आदि एणे करई नित्य बुद्धि ए देह पर आत्मा मोहे मोहर बोली नित्य कहे ए माया मोहे पड़ियाछि एणु ए न बुझई किछि संसार मध्य जीव माने निरते भ्रमन्ति अज्ञाने जावत जोनिरे भ्रमन्ति सर्वत्र फुटिणा मरन्ति ए घोर दुख सुख माने वैराग्ये न जने अज्ञाने जेबे नरके पड़ी थाय अत्यंत सुख तामणई करई नरक आहार तथापि दुख नुहे दूर नरक जोनि न छाड़ई अज्ञान मोहे स्नेह बही देह कलत्र सुख हर पशु भृत्यादि बंधु मोर मन को एणे दृढ़ करे सुख मणई दुख घोरे मणाई कृतार्थ होइली अनेक सुख मूल भिली मतुले नहीं भाग्यवंत के अछि मो सम जगत तहिरे जेते दुख हुए न बुझे पड़ी माया मोहे तांक पोषणे चिंता करे दगधि मरे दुख घोरे करे दुरित दुख मान अयमन्ते मृढ़ अज्ञान असती दुष्टा नारी घरे विविध छंद माया करे तार सुबेश प्रिय थाई सेवक जन प्राय होई ताहार वाक्य विलंघन करि न पारे रात्र दिन ताहांको संभोग करई एकांत तांक संगे थाई
ସେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରିଣୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୋଷ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ନାରୀ ବସେ ବିହରଇ ନିଶି ଦିବସେ ମନ ଦେଇ। ତାହାଙ୍କ ସୁଖ ଭୋଗ ପ୍ରୀତି ନରକେ ଓଟାରି ପକାନ୍ତି। ନରକ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ ସୁଖ ଏହି। ଏହା ନ ଜାଣି ମୃଢ଼ ପାଣି ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ପରିମାଣି। ବାଳକ କୋମଳ ବଚନ ତା ଶୁଣି ଅତି ଦୋଷ ମନ। ସେ ବାଳ ଗା ବନ୍ତେଣ ଗୀତ ତହିଁ ଅର୍ପିତ କରେ ଚିତ୍ତ। ସେ ସର୍ବ ସୁଖ କର ମନେ ଯେହିତ ନ ଜାଣେ ଅଜ୍ଞାନେ। ଏ ଗୃହ ଅତି କୂଟ ଧର୍ମ କରଇ ଅତି ଛନ୍ଦ କର୍ମ। କେବଳ ଦୁଃଖର ଏ ମୂଳ ତହିଁ ପଡ଼ିଣ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ। ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରତିକାର ପାଏ ନାନା ବ୍ୟାପାରେ ଦୁଃଖେ ଧାଇଁ। ସେ କ୍ଲେଶ ଅତି ସୁଖ ମଣେ କେବଳ ମୋହେ ନ ପ୍ରମାଣେ। କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରପୋଷଣେ ଥାଇ ବହୁତ ଧନ ଉପଜାଇ। ବହୁତ ହିଂସା ଯେବେ କରେ କର୍ମେ ପଶେ ନିରନ୍ତରେ। ଯାହାକୁ ପୋଷେ ଦୁଃଖେ ନିତେ ନରକ ଭୁଞ୍ଜେ କେହୁ ଅନ୍ତେ। ତାହାକୁ ସତତ ପୋଷଇ ଆପଣା ସୁଖ ନ ବାଞ୍ଛଇ। ଯେବେ କ୍ଷୁଧାରେ ମରୁଥାଇ ତାହାକୁ ଅଘୃତେ ଭୁଞ୍ଜାଇ। ଯେବେ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅବଶେଷ ଏ କର୍ମ ଧର୍ମ ଯାଇ ନାଶ। ତଦନ୍ତେ ଲଭେ ଅଧୋଗତି ଏହା ନ ବୁଝେ ଦୁଷ୍ଟ ମତି। ସେ ଯେବେ ଦୈବ ସଂଯୋଗେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ କର୍ମ ଯୋଗେ। ପୁଣି ଜୀବିକା ଆରମ୍ଭଇ ସେହି ଯଦ୍ୟପି ନାଶ ଯାଇ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭେ ବାରମ୍ବାର କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥେ ମୃଢ଼ ନର। ସମର୍ଥପଣ ଥିବା ଯାଏଁ ତହିଁ କରଇ ଉପାଏ। ତହୁଁ ହୋଇଲେ ଅସମର୍ଥ ଲୋଭେ ଚିନ୍ତଇ ପରମର୍ଥ। ଲୋଭ ବଢ଼ାଇ ପର ଧନେ ନରକ ଭୟକୁ ନ ମାନେ। ନିନ୍ଦିତ କର୍ମେ ହରେ ଦିନ କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥେ ଅଭାବେଣ। ଏମନ୍ତ ମନ୍ଦ ଭାଗୀ ହୋଇ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ନ ପାରଇ। ଏଣୁ ହରଇ ପର ଧନ ନାଶଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ। ଦରିଦ୍ର ଜୀବନେ ବଞ୍ଚଇ ନାନା ଆପାଦ ପୀଡ଼ା ପାଇ। ବୃଥା ଉଦ୍ୟମେ ଫୁଟି ରହେ ଆହୁ ସମ୍ପଦ କେବେ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ଭଜଇ କୃପଣ କରଇ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦାନ। ଅର୍ଥ ବିହୀନେ ଚିନ୍ତା କୂଳେ ଶରୀର ଦୁଃଖେ ତା ନିର୍ମଳେ। ଶ୍ୱାସ ଉଠଇ ନିରନ୍ତର ଏମନ୍ତେ ନାଶଇ ଶରୀର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଭାବ ପାଇ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ନ ପାରଇ। ସମର୍ଥହୀନେ ନିଜ ଘରେ ବଞ୍ଚଇ ଅତିଥି ବେଭାରେ। ତାହାକୁ କେହି ନ ଗଣନ୍ତି ନାନା ବଚନେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଚୌର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପ୍ରାଭବ ଭର୍ତ୍ସନା ସହଇ। ଦାରା ତନୟ ଆଦି ଯେତେ ଆବର ଛାଡ଼ିଲେ ଦୂରିତେ। ଯେ ବାବର ପୂର୍ବେ ଥିଲା ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ନେହ ସବୁ ଗଲା। ମରଣ ନିକଟ ହୋଇଲେ ବୈରାଗ୍ୟ କେବେ ନ ଭଜିଲେ। ଦାରା ତନୟ ଭକ୍ଷତାରେ ଦିଅନ୍ତି ଅତି ହତଦରେ। ଭୁଞ୍ଜଇ ଗୃହାନ୍ତରେ ଯାଇ ଶଙ୍କିତେ ଶ୍ୱାନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଚିନ୍ତାର୍ତ୍ତ ଜ୍ୱରେ ଦୁଃଖ ମନେ ରୋଗ ବଢ଼ଇ ପ୍ରତିଦିନେ। ଆହାର ବିନେ ଚିନ୍ତାଚ୍ଛନେ ନ ପାକେ ମନ୍ଦ ହୁତାସନେ। ଆହାର ଅଳ୍ପ ଭକ୍ଷଇ ଦୁର୍ବଳେ ଉଠି ନ ପାରଇ। ଗୃହ ବାହାରେ ଆସି ରହେ କଫ ବିକାରେ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। କଫେ ପୂରିତ ନାଡ଼ି ମାନ ଶ୍ୱାସ ନ ଚଳଇ ସମାନ। ଯେଣୁ ପବନ ମନ୍ଦ ହୋଇ ପଚନ ନ ପାରଇ କହି। ସର୍ବଦା ଉଠେ କାଶ ଶ୍ୱାସ ଏଣେ ଲଭଇ ବହୁ କ୍ଲେଶ। କଣ୍ଠ କରଇ ଘୁର ଘୁର ବଚନ ନୁହଁଇ ବାହାର। ବାଲି ଶଯ୍ୟାରେ ନେଇ ଶୁଆଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବେଢ଼ି ତହିଁ। ସେ ସର୍ବେ କରନ୍ତି ରୋଦନ ଶ୍ରବଣେ ଡାକନ୍ତି ସଙ୍ଗନ। ହେ तात ବୋଲି କେ ଡାକଇ ତା ଗୁଣ ଭାଳି କେ ରୋଦଇ। କେହୁ ଡାକନ୍ତି ପୁତ୍ର ଭାଇ ପତ୍ନୀ ଡାକନ୍ତି ହେ ଗୋସାଇଁ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଯେ ରୋଦନ୍ତି ତା ଦୁଃଖ କେହି ନ ଘେନନ୍ତି। ସେ କାଳ ପାଶେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ କିଞ୍ଚିତ୍ ବାକ୍ୟ ନ ଭାଷଇ। ପୀଡ଼ିତ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଘୋରେ କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣ ବ୍ୟାପାରେ।
ଶୁଣ ଜନନୀ ଏକ ଚିତ୍ତେ ସଂସାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏତେ ମନ ନିବିଷ୍ଟ ତହିଁ କଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଣି ନ ପାରିଲା ତେଣୁ ହୋଇଲା ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଏ ଦଣ୍ଡ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଶୋକା କୋଳେ ତା ଦୁଃଖ ଭାଗିନ କେ ନହିଲେ ବ୍ୟର୍ଥେ ବସିଲା ତାକୁ ଦୁଃଖେ ସେ ଏବେ ତେଜିଲେ ବିମୁଖେ ପ୍ରାଣ ଯିବାର ବେଳେ ମାଏ ଅତି ବେଦନା ଜୀବ ପାଏ ତାର ବ୍ୟଥାରେ ନଷ୍ଟ ମତି ଚେତନା ରହିତ ନୁହନ୍ତି ତଦନ୍ତେ ଯମଦୂତ ବେନି ଆସନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପାଶ ଘେନି ପାପୀଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ରୋଧ ନୟନେ ଅନାଇ ସେ ଦୂତେ ଅତି ଭୟଙ୍କର କୁପିତ ନୟନ ଗଭୀର ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ପାପୀ ଜନ ହୃଦୟ ଭଏ କମ୍ପମାନ ଆରତେ ଛାଡ଼େ ମଳମୂତ୍ର ସମ୍ଭାଳି ନୁହେଁ କଫ ଗାତ୍ର ରମ୍ଭା ପଲ୍ଲବ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସତ୍ୱରେ କମ୍ପାଇ ଯାତନା କଳେବର ନେଇ ବଳେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ପାଶ ଦେଇ ନିଅନ୍ତେ ଘୋର ଦୀର୍ଘ ବାଟ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ରାଜଭଟ ନିଅନ୍ତେ କରନ୍ତି ତାଡ଼ନ ଭୟ ହୃଦୟ କମ୍ପମାନ ପଥରେ ଗମନ୍ତେ କୁକୁରା ରୋଷେ କାଟନ୍ତି ତା ଶରୀର ଦର୍ଶନ ତୀକ୍ଷଣେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବେଗେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ତାର ପିଣ୍ଡ ବିକ୍ରମୀ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ ରୋଦଇ କାତରେ ଉଚ୍ଚେଣ ସେ ଅତି କଷ୍ଟେ ଭୟ ପାଇ ନିଜ ପାପତ ସୁମରଇ ଉଠି ପଡ଼ାଇ ଯେ ବିକଳେ ସେ ଘୋର ଦଣ୍ଡ ଭୟା କୋଳେ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଦୁଃଖ ତର ପଥରେ ନିଅନ୍ତି ସତ୍ୱର ସେ ପଥ ଅତି ତପ୍ତ ବଳ ଝାଙ୍କେ ପବନ ଦାବା ନଳ ତହିଁ ସନ୍ତାପେ ଦୁଃଖ ଭୟେ ପୃଷ୍ଠେଣ ପୀଡ଼ନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୟେ ତହୁଁ ତପତ ବାଲୁକାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସତ୍ୱରେ ଗମଇ ଅତି କଷ୍ଟ ଭରେ ନଗଲେ ମାରନ୍ତି ନିର୍ଭରେ କ୍ଷଣେ ବିଶ୍ରାମ ନ କରନ୍ତି ଅନେକ ଘୋର ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ଉଦକ ନ ମିଳେ ସମର୍ଥହୀନ ଭୟେ ଚଳେ ପଡ଼ି ଉଠଇ ଦୁଃଖ ଶ୍ରମେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରମେ ସେ ଦୁଃଖେ ଦୟା ନ କରନ୍ତି ଦୁଃସହ ଦଣ୍ଡ ମାର୍ଗେ ଦିଅନ୍ତି ଗହନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ନିଅନ୍ତି ପାପୀ ସେ ସତ୍ୱରେ ହେମନ୍ତ ଦୁଃଖେ ପାପୀ ଜନେ ପ୍ରବେଶ ଯମର ଭୁବନେ 34,000 ଯାହାର ହେମାତ ସଂଖ୍ୟା ସେ ବାଟର ବେନିବାତ୍ରୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ତହିଁ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ସମସ୍ତ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚରଣେ ତଦନ୍ତେ ଦହନ୍ତି ଅନଳେ ରୋଦଇ ନିର୍ଘାତ ଚହଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ଷୁଧାରେ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଭୋଳ ଆପଣ ହସ୍ତେ ଦେହ ମାଂସ କାଠିଣ କରୁଥାନ୍ତି ଗ୍ରାସ ଅଥବା କାଟି ଦେଇ କର ତାହା ଭକ୍ଷଇ ପାପୀ ବର ଯମପୁରେ ପାପୀଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ନ ସତ୍ୱରେ ଓଟାରି ନିଅନ୍ତି କରି ଟାଣ ତଥାପି ନ ଛଡ଼ଇ ପ୍ରାଣ ସର୍ପବୃଶ୍ଚିକ ତମଦଶାଦି କୋପେ କାଟନ୍ତି ନିରବଧି ହସ୍ତଚରଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପାପୀଙ୍କୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ହସ୍ତି ସମ୍ମୁଖେ ଦିଅନ୍ତି ନା ନେଇ ସେ ପାଦେ ମାଡ଼ି ଓଟାରଇ ଦଶନ ଶରୀରେ ମାରନ୍ତି ପର୍ବତ ଶିଖରୁ ପକାନ୍ତି ତଦନ୍ତେ ଖାତ ଖୋଳି ରୁନ୍ଧି ଧୂପ ପୁରାଇ ନିରବଧି ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି ଜଳରେ ପଥର ଲଦି ତା ଉପରେ ଆକୁଳେ ରୋଦଇ ବିକଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟନ୍ତି କୋପା ନଳେ ତାମିଶ୍ର ଆଦି ଯେ ଯାତନା କେତେ ତା କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ପାତକୀ ସକଳ ଭୁଞ୍ଜାଇ ସ୍ୱକର୍ମ ପାଶେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଦୁର୍ଜୟ ବୃକ୍ଷେ ବିନିଷ୍ଠୁର ବନ୍ଧନେ ଫୁଟେ ନିରନ୍ତର ତହୁ ନ ପାରେ ପାପୀ ଯାଇ ନାନା ପ୍ରକାରେ ପୁଣ୍ୟ ଦାହି ଯେତେ ଅଛଇ ନର ନାରୀ ଯାତନା ଦୁଃଖ ସର୍ବପରି ଯେତେ ଅଛଇ ନର ନାରୀ ଯାତନା ଦୁଃଖ ସର୍ବସରି
ଉଭୟ ସଙ୍ଗେ ଏତେ ହୁଏ ନରକ ଦୁଃଖ ଭୁଞ୍ଜେ ମୋହେ। ଭୂମାତା ଦେଖ ସୁବିଚାରେ ନରକ ସ୍ୱର୍ଗ ଏହିଠାରେ। ନରକ ଯାତନା ଏତେକ ସ୍ୱର୍ଗଟି ନାନା ଭୋଗ ସୁଖ। ଏବେନି ବୁଝି ପରିମାଣେ ବିବେକ ମୁଖେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି। ଏରୂପେ କୁଟୁମ୍ବ ଯେ ପୋଷେ ନିଜ ଉଦର ପରିତୋଷେ। ଏବେ ନିସଙ୍ଗତେ ନ ଯାଇ ଛାଡ଼ିଣ ଏକାନ୍ତେ ଚଳଇ। ଭୁଞ୍ଜଇ ଆପେ କର୍ମ ଫଳ ଏ ଅର୍ଥେ ନାହିଁ ବଳିୟାର। ପ୍ରତେଜି ନିଜ କଳେବର ଏକାସେ ଗମେ ନିଜ ପୁର। ଅଧର୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କରି ଯେ ଦେହ ପାଶେ ସେହି ଭରି। ସେ ଦେହ ସ୍ନେହ ତେଜି ଯାଇ ପାପୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ବସଇ। କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରପୋଷଣ ଫଳ ତାହାକୁ ଯେତେକ ସମ୍ବଳ। ସେ ପାପ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ପାପୀ ତା ଏକାନ୍ତ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ଧନ ହରାଇ ଯେହ୍ନେ ନର ଭୋକରେ ଯେ ସନେ ଆତୁର। ତେସନ ପାପ କରେ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟାକୁଳ ଭୁଞ୍ଜେ ପୁଣି। ସେ ଦୁଃଖ ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ପର ତେସନେ ନରକ ଆହାର। କେବଳ ଅଧର୍ମ ଆଚରି କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରପୋଷଣେ ଭରି। ସେ ଗମେ ଅନ୍ଧ ତମିଶ୍ରାକୁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ କାହିଁ ତାକୁ। ସେ ଅନ୍ଧ ତମିଶ୍ରା ନିର୍ଭୟେ ନରକ ମାନଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟେ। ମରଣେ ଦହନ ହୁଅନ୍ତେ ନରକେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଏକାନ୍ତେ। ଯେତେକ ଯାତନା ଅଛଇ କ୍ରମେଣ ସକଳ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଶ୍ୱାନ ଶୂକର ଆଦି ଯୋନି ପାପୀ ଲୋଭଇ କର୍ମ ଘେନି। ଏ ପାପ ଯାତନା ଭୋଗାନ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୁଏ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତେ। ତଦନ୍ତେ ନର ଦେହ ପାଇ ଏଥେ ସଂଶୟ ନ ଘଟଇ। 30 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପତ। ଭଣଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟ ସଂହିତାୟାଂ 82 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳଦେବାହୁତି ସଂବାଦେ ନାମ 30 ଅଧ୍ୟାୟः।